मूसा नदी प्रोजेक्ट और हैदराबाद फार्मासिटी के मामला से निपटने के तरीक़ेकार पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कारगुजार सदर BRS व रुकन असम्बली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने खुसूसियत के साथ हैदराबाद में 94% सीवेज ट्रीटमेंट के हुसूल के बावजूद मूसा नदी सफाई प्रोजेक्ट की ज़रूरत पर इस्तफसार किया। उन्होंने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में फिलवाक़ई 100% कामयाबी का हदफ मुकर्रर किया गया था। KTR की क़यादत में पार्टी कायदीन की एक टीम ने कुकटपल्ली में फतेहनगर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP का दौरा किया ताकि कांग्रेस हुकूमत के तहत कामों की अंजामदही की सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ उमूर और बेइंतहा लागत के हवाले से हुकूमत और वज़रा पर शदीद तनकीद की, जिसमें प्रोजेक्ट की लागत 50,000 करोड़ रुपए से लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपए बताई गई हैं। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि लागत से मुतालिक मुतज़ाद तखमीने और प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR की पेशकशी से कबल इस कदर बड़े पैमाने पर इदाद-ओ-शुमार का ऐलान बदउनवानियों के शुकूक व शुबहात को पैदा करता है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि फतेहनगर STP का दौरा महज नुक्ता आगाज़ है, जिसका मकसद ज़ेर तामीर तमाम STPs के मुआयने की मनसूबाबंदी है, जिसका मकसद हैदराबाद को 100% गंदे पानी के शहर से पाक बनाना है और इस बात को भी यकीनी बनाना है कि दरियाए मूसा में सिर्फ साफ और शफाफ पानी का बहाव हो। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर से मुतालिक उनके बयानात पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस्तफसार किया कि अगर हुकूमत अपने वादों को पूरा नहीं कर सकती तब वो मूसा प्रोजेक्ट के बायस बेघर होने वाले गरीबों को मकानात देने का वादा कैसे कर सकती हैं। उन्होंने हैदराबाद फार्मासिटी के लिए अराजी के हुसूल में BRS की कामयाबियों को उजागर किया और प्रोजेक्ट की मनसूखी पर गौर व खौज करने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। KTR ने कहा कि फार्मासिटी प्रोजेक्ट की मनसूखी की अफवाहों के दरमियान कांग्रेस हुकूमत ने हाल ही में अदालत में फार्मासिटी प्रोजेक्ट के लिए अपने अहद का इयादा किया और कहा कि ये प्रोजेक्ट बरकरार और जारी रहेगा। ताहम KTR ने हुकूमत पर BRS के दौरे हुकूमत में शुरू करदा STP और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त में सुस्त रवि का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर अवामी तशहीर के हरबों से बाज आ जाने का मुतालिबा किया और कांग्रेस पार्टी क़यादत से कहा कि वो आवाम से किए गए वादों बशमूल वजीफे की रकम को दुगना करना, गरीब लड़कियों की शादी में सोने की फराहमी, खवातीन को माहाना 2,500 रुपये माली इमदाद, रहतु भरोसा के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए इमदाद की फराहमी को पूरा करें। उन्होंने खबरदार किया कि हैदराबाद की आवाम गुज़िश्ता हुकूमत के अच्छे कामों का एतराफ़ करते रहेंगे और मौजूदा इंतजामिया की नाकामयाबियों पर जवाब तलब करते रहेंगे। KTR का फतेहनगर STP का दौरा उस वक्त जज्बाती रुख इख्तियार कर गया जब KTR ने एक कमसिन लड़की वेदाश्री के अल्फाज को याद किया, जिसके मकान को हाइड्रा ने मुनहदम कर दिया था। उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक कार्रवाई करने और मुतासिरा खानदानों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का अज़्म किया। ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు మూసీని నేను సుందరీకరిస్తాను, మూసీ ప్రాజెక్టును అద్భుతంగా చేస్తాను అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మూసీలో ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొత్తగా మీరు సిద్ధి చేసేదైతే ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు సంపూర్ణంగా మా ప్రభుత్వమే ప్రారంభించింది. అవి దాదాపుగా పూర్తయ్యే దశకు వచ్చినాయి. మీరు డబ్బులు ఇస్తే ఇంకో 2-3 నెలల్లో మొత్తం పూర్తయిపోతాయి. మరి 4,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మొత్తం 100% సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మరి వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన మంత్రివర్గం మాట్లాడుతున్న మాటలు మూసీ ప్రాజెక్టు కోసం 1,50,000 కోట్లు ఖర్చు పెడతామని ఒకసారి, 50,000 కోట్లు అని మరొకసారి, 70,000 కోట్లు అని మరొకసారి ఏవైతే మాట్లాడుతున్నారో ఈ మాటలు చూస్తా ఉంటే మాకు అనుమానం వస్తా ఉంది. ఎందుకంటే అసలు ఉద్దేశం మూసీ సుందరీకరణనా లేక ఇంకేదన్నా ఉన్నదా అనేది కూడా ప్రజల్లో కూడా అనుమానాలు కలుగుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి మున్సిపల్ శాఖ కూడా చెప్పేదల్లా ఒకటే, మీరు ఆల్రెడీ KCR గారు ఏదైతే మంచిగా వడ్డిచ్చిన ఇస్తలాగా మీకు అన్ని పంచపక్ష ప్రమాణాలు పెట్టి మీకు అసలు ఒక ఇల్లు కట్టలేదన్నారు. నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఒక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టలేదు అని ఇదే రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఇదే బట్టి విక్రమార్క గారు గతంలో మాట్లాడితే మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్న దగ్గరుండి బట్టి అన్నది తీసుకొని చూపెట్టి ఎక్కడెక్కడ ఇల్లు కట్టిన 1,00,000 ఇల్లు అని చూపెట్టి నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు. మూసీలోని 11-12 ఆక్రమణలు ఉన్నాయి, వాటిని తొలగించేదానికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామని. మరి మేము కట్టని మాట నిజమే అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు ఎక్కడికి ఇస్తున్నావు? మరి అంటే ఇప్పటిదాకా మీరు చెప్పినన్ని అబద్దాలు ఈ రోజు మళ్ళొక్కసారి మీకు ఒప్పుకోక తప్పట్లేదు. KCR గారు చేసిన పని, మా అక్క నేతృత్వంలో, సబితా గారి నేతృత్వంలో 14,000 ఎకరాలు మేము హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీకి సేకరిస్తే ఇవాళ ఫార్మాసిటీ రద్దని, ఫ్యూచర్ సిటీ అని, ఇంకోటని ఇవాళ రకరకాల
డ్రామాలు అక్కడ. ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఆల్రెడీ మొత్తం మూసీకి సంబంధించిన మురికి నీరంతా శుద్ధి చేసిన తర్వాత మూసీ ప్రక్షాళన పేరిట కొత్త నాటకం. అందుకే రేవంత్ రెడ్డి గారికి మేము చేసే విజ్ఞప్తుల్లో ఒకటే, మీరు చేయాల్సిన పనులన్నీ మేము గతంలో ఆల్రెడీ చేసేసినాం. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీరు ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేయండి. మీరు చెప్పిన 4000 పెన్షన్ వెంటనే అందించండి, తులం బంగారం వెంటనే అందించండి, అదేవిధంగా మహిళలకు 2500 రూపాయలు ఇస్తున్నారు, అది వెంటనే అందించండి, ఇచ్చిన రుణమాఫీ హామీ వెంటనే నెరవేర్చండి. ఇంకో 6 రోజుల్లో సీజన్ అయిపోతుంది వానాకాలం, రైతు భరోసా వెంటనే వారి ఖాతాల్లో ఇవ్వండి. అంతేగాని ఈ పబ్లిసిటీ స్టంట్లతోని ఎక్కువ రోజులు మీరు మాయ చేయలేరు. హైదరాబాద్ ప్రజలకు స్పష్టంగా తెలుసు మేము చేసిన పని. ఇక్కడ బాగు చేసిన శ్మశాన వాటికలు, ఇక్కడ బాగు చేసిన మురికి నీరు, ఇక్కడ కట్టిన కమ్యూనిటీ హాల్స్, ఇక్కడ కట్టిన లైబ్రరీలు, ఇక్కడ వేసిన లింక్ రోడ్లు, ఇక్కడ కట్టిన ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ పాసులు, పార్కులు, ఒకటి కాదు. ఇవన్నీ చూసి వారు మన ఎమ్మెల్యే గారు గుర్తు చేస్తా ఉన్నారు. ఒక ఈ ఫతేనగర్ ఎస్టీపీకే 300 కోట్ల పైకి రూపాయలు మేము ఖర్చు పెట్టాం. అక్కడ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఫతేనగర్ బ్రిడ్జికి కూడా 60 కోట్లు మంజూరు చేశాం. కానీ డబ్బులు ఇస్తే కూడా ఇప్పుడు విడుదల చేయకుండా సాగుతున్న పనులను కూడా